Hi students, in the previous class we learned how to draw the graph of the trigonometric functions. Hope you have studied the domain and range of all the trigonometric functions. We will just go through the domain and range of the trigonometric functions. Sin x in the domain r range closed interval -1 1. Cos x in the domain r range closed interval -1 1. Tan x in the domain r minus set of all x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2, n element of z, range r. Cosec x in the domain r minus set of all x such that x equal to n pi, n element of z, range r minus open interval -1 1. In sec x in the domain r minus set of all x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2, n element of z, range r minus open interval -1 1. In cot x in the domain r minus set of all x such that x equal to n pi, n element of z, range r. ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ. Now we will do problems. Question number 1. If cos x equal to negative 3 by 5, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions. നമുക്ക് cos xൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് 3 by 5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണണം. അപ്പോൾ cos x തന്നിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ 3 ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് പഠിച്ചതിൽ cos സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി എടുക്കുക. cos എക്സിന് -3 by 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് 3 by 5 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 9 by 25 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ദർഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 minus 9 by 25 which is equal to 16 by 25. LCM എടുത്തിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. Therefore sin x equal to plus or minus 4 by 5. റൂട്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് കൊടുക്കുക. But x lies in third quadrant. Therefore sin x is negative. Hence we can take sin x equal to negative 4 by 5. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. Tan x is equal to sin x by cos x and it is equal to negative 4 by 5 divided by negative 3 by 5. അപ്പോൾ 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും, നെഗറ്റീവും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആവും, അപ്പോൾ 4 by 3 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി കൊസീക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 by sin എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു negative 5 by 4. സീക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 by cos എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു negative 5 by 3. കോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 by tan എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 4. ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 5 എണ്ണം ആയില്ലേ നോക്കുക, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുകൂടി എടുത്തെഴുതാം കേട്ടോ. Now second question, if cot x equal to negative 5 by 12, x lies in second quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions. We have given cot x equal to minus 5 by 12 and we have the formula cosec square x minus cot square x equal to 1. That is cosec square x minus negative 5 by 12 whole square equal to 1. Therefore cosec square x minus 25 by 144 equal to 1. That is cosec square x equal to 1 plus 25 by 144 which is equal to 169 by 144. LCM എടുത്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now taking square root we get cosec x equal to plus or minus 13 by 12. Since x lies in second quadrant, cosec x must be positive. Therefore cosec x equal to 13 by 12. Hence sin x will be equal to 12 by 13. Now tan x is equal to negative 12 by 5. Cot x തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. ഇനി സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ negative 12 by 5 ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് കോസ് എക്സ് നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ negative 12 by 5 എന്ന് എഴുതാം. ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക 12 by 13 ഡിവൈഡഡ് ബൈ negative 12 by 5 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ വരും. 12 by 13 ഇൻറ്റു 5 by 12 എന്ന് വരും. 12ഉം 12ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും, negative 5 by 13. Now sec x is equal to cos x in the reciprocal, അപ്പോൾ negative 13 by 5. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും ആയില്ലേ നോക്കുക, ആൻസേഴ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക. പിന്നെ സൈൻ നിങ്ങളൊന്നുകൂടിയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം സൈനും കൊസീക്കുമാണ് പോസിറ്റീവ്, ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് അല്ലേന്ന് ഒന്നുകൂടിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.
Now question number 3. If sec x equal to 13/5, x lies in fourth quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions. ഇവിടെ sec x ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഐഡൻറ്റിറ്റി sec² x മൈനസ് tan² x ഈക്വൽ ടു 1. അതിൽ sec xൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ 13/5 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് tan² x ഈക്വൽ ടു 1. That is 169/25 minus tan² x equal to 1. Therefore, tan² x equal to 169/25 minus 1. And it is equal to 144/25. Now taking square root, tan x equal to plus or minus 12/5. ഇനി അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ എക്സ് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണെന്ന് നോക്കുക. എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. ദർഫോർ ടാൻ എക്സ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. Therefore, tan x equal to negative 12/5. Now, sec x is equal to 13/5. Therefore, we get cos x equal to 5/13. Now, sin x is equal to tan x into cos x. അപ്പോൾ negative 12/5 into 5/13 എഴുതുക. And it is equal to negative 12/13. Therefore, cosec x will be equal to negative 13/12. And cot x equal to negative 5/12. എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും ആയില്ലേ നോക്കുക, ഓരോന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടാം. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചിലത് കാണാനോ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. അതിൽ നമ്പർ 1 sin 31π/3. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. പറഞ്ഞിരുന്നു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ പീരീഡ് 2π ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 31π/3നെ 2πയുടെ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 31π/3നെ 10π + π/3 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് LCM എടുത്ത് വരുമ്പോൾ 31π/3 എന്ന് വരും. ഇപ്പോൾ സൈൻ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ പീരീഡ് 2π ആണ്. അപ്പോൾ 2πയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 2πയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഏത് എടുത്താലാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 31π/3 വരണേന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10π + π/3 എന്ന് എടുത്താൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 31π/3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ π/3 കണ്ടാൽ മതി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ വാല്യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന്. സൈൻ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, പീരീഡ് 2π ആണ്. അപ്പോൾ 2πയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ടേംസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാം. അപ്പോൾ 31π/3നെ 10π + π/3 എന്ന് എഴുതിയാൽ LCM എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടും, 31π/3 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് സൈൻ 31π/3, it is enough to find sin π/3 and it is equal to √3/2. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ 765 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ 765നെ എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കുക. 360 × 2 ആണ് 720. അപ്പോൾ 720യുടെ കൂടെ 45 ആഡ് ചെയ്താൽ 765 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെ എഴുതാം. സൈൻ 765 ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു സൈൻ 720 + 45. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 2 × 360 + 45. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൈൻ 45 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൻസിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ 4π + π/4 എന്ന് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഫൈൻഡ് സൈൻ π/4 ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഈസ് 1/√2. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 tan 19π/3. ടാൻ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ പീരീഡ് പൈ ആണ്. അപ്പോൾ പൈയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ടേംസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ടാൻ 6π + π/3 എന്ന് എഴുതിയാൽ LCM എടുക്കുമ്പോൾ 18π + π 19π/3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ടാൻ 19π/3നെ ടാൻ 6π + π/3 എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ ടാൻ π/3 കണ്ടാൽ മതി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണല്ലോ √3. ടാൻ 60യുടെ വാല്യൂ എഴുതുക √3. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 cos -1710 ഡിഗ്രി. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസാണ് വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കോസ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിൻ്റെ പീരീഡ് 2π ആണ്. അപ്പോൾ 2πയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയല്ല, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണത് ഇതാണ്. 2πയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 720, 1080, 1440, 1800 അങ്ങനെ പോണു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതാണ്. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് -1710 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനും വലിയ 2πയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ 1800 വരും. അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ cos 1800 മൈനസ് 1710 എഴുതുക. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ 1800 മൈനസ് 1710 ചെയ്യുമ്പോൾ 90 അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ cos 90 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ cos 90യുടെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആൻസർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് 0. നെക്സ്റ്റ് 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൊസീക്ക് -1410 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നോക്കുക, 2πയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിളാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്? 1440 എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കൊസീക്ക് 1440 മൈനസ് 1410 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൊസീക്ക് 30. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. സൈൻ 30 1/2 ആണ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. സൈൻ -11π/3. ഇവിടെ അത് നെഗറ്റീവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 11/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്നല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4π ആഡ് ചെയ്യുക. സൈൻ 4π മൈനസ് 11π/3. ഇനി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. സൈൻ 12π മൈനസ് 11π ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ π/3. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സൈൻ π/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ 60 ആണ്. സൈൻ 60 ഈസ് √3/2. അപ്പോൾ √3/2 ആണ് ആൻസർ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. കോട്ട് -15π/4. ഇവിടെ നമ്മൾ പൈയുടെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 15/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പോയിൻ്റ് അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4π ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോട്ട് 4π മൈനസ് 15π/4. LCM എടുക്കുമ്പോൾ കോട്ട് 16π മൈനസ് 15π/4. ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ട് π/4. അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 1. Next we will see the trigonometric functions of angle -x. Consider unit circle with the center at the origin. Unit circle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് 1 കേട്ടോ. പിന്നെ let OP make an angle x with the positive direction of x axis. Then P യുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് cos x sin x എന്ന് എഴുതാം. Now suppose OQ makes an angle -x with the positive direction of x axis. അത് റൊട്ടേഷൻ താഴേക്കായ കാരണമാണ് ആംഗിൾ നെഗറ്റീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then coordinates of Q is cos -x and sin -x. Now suppose P is given by AB. Then Q will be A, -B. അറിയാലോ, 4th ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയ കാരണം x കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവും y കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവും ആയിട്ട് എടുത്തു. Now we will find cos -x. Cos -x is A and it is equal to cos x. Now what is sin -x? Sin -x എന്ന് പറയുമ്പോൾ Qൻ്റെ y കോർഡിനേറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. That is -b and it is equal to negative sin x എന്ന് വരും. Now what is tan -x? Tan -x is sin -x divided by cos -x. That is negative sin x divided by cos x and therefore it is equal to negative tan x. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത 3 ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ 6 ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് -x എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ 6 ഫോമുലയും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. സൈൻ -x is negative sin x, cos -x is cos x, tan -x is negative tan x, cosec -x is negative cosec x, sec -x is sec x, cot -x is negative cot x. ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നെഗറ്റീവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്കാണല്ലോ മെഷർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4th ക്വാഡ്രൻ്റിലല്ലേ വരിക. 4th ക്വാഡ്രൻ്റിൽ കോസും സീക്കും മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ്, ബാക്കിയൊക്കെ നെഗറ്റീവാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ 6 ഫോമുലകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. So that's all for today. Study well. I will give some homework. Do the problems.